నమస్కారం. మీరు చూస్తున్న టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. కరీంనగర్ ఎంఐఎం కార్యాలయం దారుసలాంలో కరీంనగర్ ఎంఐఎం అధ్యక్షులు గులాం అహ్మద్ హుస్సేన్ గారి ఆధ్వర్యంలో బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ఈద్ మిలాద్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడడం జరిగింది. వారి మాటలను విందాం. ఈ కార్యక్రమంలో వారితో పాటుగా మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ అబ్బాస్ సమీ గారు, కార్పొరేటర్లు, తదితర నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొనడం జరిగింది. అతి దృశ్యాలను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. అలాగే కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ ముందు సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో నీట్ పరీక్షలో జరిగిన అవకతవకలను, దానికి బాధ్యులైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడడం జరిగింది. వారి మాటలను విందాం. చూసే ముందు దయచేసి ఈ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మరిన్ని వార్తా కథనాలు మీకు అందించడానికి మాకు సహకరించండి. तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करते बोल के ये जवाब दिए। ये जवाब देते हो उस टाइम पे आतिना भी मौजूद है, बरकत भी मौजूद है, फेरोज भी मौजूद है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मिनिस्ट्री चले गए, उन्होंने एमएलए पे आ गए। मैं सदन से बेसरा नहीं हुआ, अल्लाह के फजल से और काम लगा। मेरे को 2028 तक की जिम्मेदारी दी है सदर साहब। ये 7 कारपोरेटर नहीं, आप इससे डबल लेके आओ, इंशाल्लाह हम 2028 में एमएलए लड़ाएंगे बोलते हैं। तो ये मौका मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, मैं जिंदा रहता हूँ या नहीं रहता, साहब करें जाकर फिर बिठा के हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है। 3101 वोट से जीते नहीं जीते, अगर खाली सैयद गुलाम अहमद हुसैन अगर खिलाफ में करता तो वोट पड़ते थे, जीत सकते थे। तो हम यही पेशेंट को ही करें, जैसा समी साहब बता रहे थे कि सालारे मिल्लत बोलते थे कि सियासत के साथ, इत्तेहाद के साथ अगर कोई कैंडिडेट का प्रपोज करे तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनको ही टिकट देने वाले हैं। सैयद गुलाम अहमद से लेके आके अगर 10 करोड़ भी रख दिया तो 10 करोड़ को लाभ बांटे थे असदुद्दीन अवैसी साहब। जिसके साथ महिला है, जिसके साथ मेजॉरिटी है, उसको ही टिकट मिलेगा। हम भी वैसे आदमी के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ, और मैं जिसकी वजह उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को कोई भी पैसे लेके खरीदने वाला, उनकी अम्मा भी पैदा नहीं करी, उनका बाबा भी पैदा नहीं करा। सैयद गुलाम अहमद हुसैन को खरीद के अगर कोई टिकट लेने वाला है तो सिर्फ टिकट मिलेगा तो महल्ले में जिसकी ताईद, महल्ले वालों को, महल्ले की ताईद जो कैंडिडेट को रहेगी उनको ही टिकट मिलेगा, चाहे वो कोई भी रहो, ये स्टेज पे बैठने वाले रहो या आप लोग रहो या जमात से ताल्लुक नहीं रहने वाले भी रहो। बात वक्त हम पूरी मेहनत करते, 30 साल तक, 25 साल तक, 35 साल तक महिला वाले पूरे एक पर्सन को, कोई भी एक को पसंद कर लेते, पसंद करके इसको जिताओ बोले को हम भी अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए हमारे को भी पीछे हटकर महिला वालों की पसंद से वो कैंडिडेट को टिकट देकर हम जबरदस्ती जिताना पड़ेगा। तो आप लोग भी टिकट अगर दे दिए अवाम की चॉइस पे, असदुद्दीन अवैसी साहब जब दे देने के बाद अगर तुम फिर इंडिपेंडेंट डालकर फिर खराब करेंगे तो आज कुर्बानी में गाया रुके, कल तुम्हारे शादियां रुकते, तुम्हारे आंखों के सामने हमारे लोगों के गर्दना करते, तुम्हारे सामने हमारे लोगों के लाशा जाते, तुम्हारे सामने हमारे प्रॉपर्टियों के कब्जे होते, तुम्हारे सामने फिर चले जाओ बोल के क्या बोलते नारा चालू होता। ये कब होता? तुम अपनी अपनी टांग पकड़ लेके अगर खींच लेके अपनी जमात का नुकसान करेंगे तो ये चीजें क्या बोलते आपके सामने आएंगी।
మోసం చేస్తే సమాజానికే హానికరం అని చెప్పేసి ధర్మగభ్య వ్యాఖ్యలు చేసినప్పటికీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున పేపర్ లీకేజ్ అయినటువంటి సందర్భంలో కూడా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి కనీసం స్పందించకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తా ఉంది. మీరు ఎవరి పక్షపాతం వహిస్తున్నారో తెలిసిపోతా ఉంది. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలైనటువంటి బీహారు, హర్యానా, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లోనే ఈ పేపర్ లీకేజీలు జరిగాయి. అక్కడ 30 నుంచి 50 లక్షల రూపాయలు తీసుకొని పేపర్ లీకేజీలు జరిగాయని చెప్పేసి అక్కడి ప్రభుత్వము 13 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నీట్ పరీక్షల్లో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగిందని చెప్పేసి నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ కూడా ఒకవైపు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు నీటి పరీక్ష రద్దు చేయకపోగా ఇప్పటికీ కిమ్మనంగా ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా బాధ్యత వహించి సుప్రీంకోర్టు జడ్జితోని పూర్తి సమగ్ర స్థాయిలో విచారణ చేయాలని చెప్పేసి అందుకు బాధ్యులైనటువంటి వారి మీద కఠిన శిక్షలు వేయాలని చెప్పేసి 24 లక్షల మంది విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా సిపిఎంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు ఇలా ఒక అక్షయ విద్యార్థి కాదు, అనేక మంది విద్యార్థుల భవితవ్యం అగమ్య గోచరంగా తయారైంది ఈ బీజేపీ పరిపాలనలో. ఇక పారదర్శక పాలన అంటారు, ఇదేనా పారదర్శక పాలన? నిన్న కాక మొన్న మంగళవారం రోజు నిర్వహించినటువంటి యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ల నియామకం కోసం నెట్ నిర్వహిస్తే హోంశాఖ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సైబర్ క్రైమ్ ప్రాథమిక రిపోర్ట్ ఇస్తే బుధవారం నాడు అంటే నిన్న రద్దు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఏదైతే 2018లో ఇచ్చారో 2019 నుంచి వెళ్ళి బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత అది పూర్తిగా పారదర్శకంగా లేదు. కాబట్టి ఆయా రాష్ట్రాలే ఈ నీట్ పరీక్ష నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అంతేకాదు 2013లో ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో ఆ సిస్టానికి వ్యతిరేకంగా ఇలా ఆనాడు కూడా అనేక మంది విద్యార్థులు ఈ సామాజిక న్యాయానికి, గ్రామీణ పేదలకు నష్టం కలిగించే రీతిలో ఈ నీట్ విధానం ఉంది, ఈ టెస్టింగ్ విధానం ఉందని చెప్పేసి ఆనాడే విమర్శలు, వివాదాలు చుట్టుముట్టినాయి. సుప్రీంకోర్టు 2016లో జోక్యం చేసుకుంది, 13 భాషల్లో ఇది నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఒకవైపు చెప్పింది. ఆనాడు అటువంటి విమర్శలు ఇప్పుడు బహిర్గతం అవుతున్నాయి. ఇది పూర్తిగా ఎన్టీఏను రద్దు చేసి ఆయా రాష్ట్రాలకే నీటి పరీక్ష నిర్వహించుకునే విధంగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇందులో పాత్రదారులైనటువంటి బీజేపీ నాయకులే ఉన్నారని చెప్పేసి అనుమానాలు కూడా రాను బలపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. వీటన్నిటిపైన సమగ్ర విచారణ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా సిపిఎం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. విలుకూరు వాసుదేవరెడ్డి, సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి. అట్లాగే 2013కు ముందున్నటువంటి సిస్టమ్ను అంటే ఆయా రాష్ట్రాలే నీటి ఎగ్జామ్ నిర్వహించుకునే అవకాశం కల్పించాలని, 24 లక్షల మంది విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్టు సిపిఎం పార్టీగా కరీంనగర్ జిల్లా కమిటీ పక్షాన జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. మే 5న 4750 సెంటర్లో దేశవ్యాప్తంగా 24 లక్షల మంది విద్యార్థులు నీట్ పరీక్ష రాశారు. ఆ నీట్ పరీక్ష అందులో అవకతవకలు జరిగాయని